नमस्कार एसडीडी प्राइम देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। जिथे चलेगा चलूंगी नाल तेरे टिकटा दो ले ले। दोस्तों किसी फिल्म का यह गाना कल एक बार फिर मशहूर हो गया जदों राणा केपी ने कांग्रेस पार्टी की प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच ये लाइन कह के सुनाई। ये लाइन कह के सुनाई सी मौजूदा माइनिंग मंत्री हरजोत सिंह बैंस लई, क्योंकि कहा जाता है कि हरजोत सिंह बैंस ते उन्होंने महकमे ते खास करके आम आदमी पार्टी सरकार ने केपी राणा के उत्ते दोष लगाया सी कि उन्होंने पिछले 5 साल जो कांग्रेस पार्टी सत्ता विच सी तां उदों रोपड़ जिले दीयां खड्डां दे विच नजायज़ माइनिंग करके करोड़ां रुपए कमाए ने। विजिलेंस द्वारा राणा केपी द्वारा मिली भगत करके गैर कानूनी माइनिंग द्वारा कमाए गए करोड़ों रुपए की इनकुआरी की जाए, ये कहना है आम आदमी पार्टी की सरकार का। यह भी नाल कहा गया सी कि पहला भी सीबीआई ने उन्होंने उत्ते इनकुआरी करने की कोशिश की सी, लेकिन उस वक्त क्योंकि सरकार कांग्रेस की सी इसलिए ये इनकुआरी दबा दी गई सी। इन्हां सारे सवालों का जवाब देंदे हुए राणा केपी ने प्रैस कॉन्फ्रेंस सदी, उस दे विच बकायदा कहा कि ना तो कदे सीबीआई ने इनकुआरी की है तो ना ही असीं सत्ता दे विच रहिंदे हुए कदी दबाउण की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर गैर साइन किए हुए चिट्ठी पा दिंदा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वह इनकुआरी होगी, कोई भी शिकायत तो कर ही सकता है। नाल ही उन्होंने ये भी कहा कि मेरी बेशक जिस तो मर्जी इंक्वायरी करा लो, सीबीआई तो इंक्वायरी करा लो, कोई फर्क नहीं पेगा, लेकिन 5 साल बनाम ये 6 महीने जेड़े आम आदमी पार्टी द्वारा सत्ता दे विच आउण तो बाद रोपड़ जिले दीयां खड्डां दे विच सतलुज दरिया दे विच ते सवां दे विच जेड़ी गैर कानूनी माइनिंग की जा रही है वो किस दे इशारे दे उत्ते की जा रही है। मेरा पिछले साल का 40 साल का राजनीतिक कैरियर है। मैनू माण है कि मेरा कैरियर बेदाग है। मैनू माण है मैं ईमानदारी नाल सूबे दे लोकां दी सेवा की है, अपनी पार्टी की सेवा की है। लेकिन अज मैनू डूंगा अफसोस है कि एक ऐसा शख्स जिन्हें मेतों खिलाफ चोण लड़ी है, एक ऐसा शख्स, मैं जबान खोलता नहीं हुंदा, अज खोलनी पई है, जिहदा अपना किरदार शक्की है। मैं कहना चाहना एक ऐसा शख्स जिहड़ा बतौर वकील सी, जिहदा वकालत का लाइसेंस कैंसल होया होवे, जिन्हें अपील करके अपना लाइसेंस बड़ी मुश्किल नाल बहाल कराया होवे। मैं कहना चाहना है जिहदे परिवार के मैंबरां नूं जाली आरसियां बनाण करके अदालत ने सज़ा की होवे। मैं कहना चाहना है कि जिहड़े बड़ी मुश्किल तो एपीलेट कोर्ट दे विच बरी होए होण, उस शख्स ने कुछ इल्जाम बेबुनियाद ला के आज एक बड़े अच्छे अखबार दे विच एक खबर लवाई है कि मेरा रोल प्रोब किया जाए कि की माइनिंग विच मेरा कोई रोल तो नहीं रहा। एक आदमी जिहड़ा बतौर मिनिस्टर जिहदा अपना रोल हाई कोर्ट के स्कैनर थले होवे, हिज एक्सलेंसी गवर्नर साहब दे स्कैनर थले होवे, ओदा रोल कि जेड़े उन्हें टेंडर फ्लोट कीते सी माइनिंग दे, हाई कोर्ट एक ऑब्जरवेशन दवे कि तुसी साडी इजाजत तो बिना टेंडर दे नहीं सकते। एक मुकम्मल तौर पर फेल होया इंसान अपनियां नाकामयाबियां नूं मेरे वर्गे बंदे वालू गल पा के जे बचना चाहे तो मैं महसूस करदा कि बच नहीं सकता। मैं कहना मित्रा, वो कहंदे हुंदे टिकटां 2 ले ली, जिथे चलेगा चलांगे नाल तेरे। इन्हां ने जिक्र किया सीबीआई का
कि CBI को इनकुआरी सी। मैं जिम्मेवारी नाल कहना है कि CBI को कोई इनकुआरी कदे नहीं हुई। CBI को कदे कोई इनकुआरी पेंडिंग नहीं रही। CBI ने कोई इनकुआरी नहीं की। एक एनोनिमस शिकायत सी 4-6 महीने साल पहला, आम तौर पर शिकायती लोग कर देंगे होंगे आ, जिहदे पर दस्तखत किसी दे नहीं। उस शिकायत का जिक्र करके वजीर साहब ने CBI का जिक्र किया। मैं बड़े सत्कारयोग मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान जी नूं बेनती करदा है, लोड़ पई मैं उन्होंने मिलूंगा भी कि तुसी कृपा करो दुध दा दुध पानी दा पानी हो जाए। पिछले 5 साल का साडा रोल जिहड़ा मंत्री जी प्रोब करना चाहते हैं वो प्रोब करवाया जाए, CBI तो करवाया जाए। लेकिन पिछले 6 महीने की कारगुजारी जिहड़ी है वजीर साहब दी वो भी प्रोब की जाए। अज भी ट्रिब्यून दे विच खबर लगी है। मैं रोपड़ दा रहण वाला है। मैं पुछदा वजीर साहब ये सच नहीं कि अज भी माइनिंग जोरां ते हो रही है? ये सच नहीं कि अज भी हज़ारां ट्रक निकल रहे हैं? ये सच नहीं कि जदों मॉनसून का सीजन सी, जदों माइनिंग मुकम्मल तौर पर बंद सी, तुसी रोपड़ दे विच हज़ार ट्रक रोज कढाउंदे रहे? मैं मुख्यमंत्री जी नूं प्रार्थना करदा है कि मामला CBI नूं दिता जाए। मैं ये मामले च गवर्नर साहब नूं भी प्रार्थना करूंगा कि मामला बड़ा सीरियस है, इस मामले नूं CBI नूं दिता जाए। और मैं थोड़े राही अपने सूबे के सत्कारयोग लोगों नूं कहना चाहना है, जे ऐसा ना होया तो मैं अदालत का दरवाजा भी खड़काऊंगा। शाम ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ आम आदमी पार्टी का ਇਹ ਦਾ ਉਦੋਂ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਮਾਨਕ ਗੋਇਲ ਦੁਆਰਾ ਲਈ ਗਈ RTI ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ 2 ਖੱਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੇਤੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। फिर सवालिया निशान जिहड़ा सवेर तक, दोपहर तक, शाम तक राणा KP ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਭੇਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਨ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇੜਾ ਕਲਮੋੜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ।
ਸੋ ਦੇਖਿਆ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 1 2 5 7 10 ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਥੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਕੇ ਅਗੰਮਪੁਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਚੜਦੇ ਹੋਏ ਟਰੱਕ ਟਿੱਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਲਾਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੜੋਲੀ ਥੱਲੜਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਸੰਭਲ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇਲਾਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜਾਮੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਗ ਲਾ ਲਓ, ਬਗੀਚੇ ਲਾ ਲਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਦੇਖਿਆ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਦਵੰਤੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ? ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜੀ, ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 5 ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਗਤ ਲਿਆ ਹੈ। 92 ਸੀਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤਿਆ ਹੈ। 92 ਸੀਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਿਉਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੇ, ਹਲੇ ਪੂਰਾ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਕਾ ਯਸ਼ਵੀਰ ਚੰਦ ਜੀ ਨਾਲ। ਟਿੱਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਲਾਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਉਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਦੋਸਤੋ ਟਿੱਕਾ ਯਸ਼ਵੀਰ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ। ਟਿੱਕਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ। ਨਵਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਚਾਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਿੱਕਾ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਂ ਵੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਲਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਹ ਐਸਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਾਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸਫਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਫਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵਰਸਸ केपी राणा हो गया है, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ केपी ਰਾਣਾ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ केपी ਰਾਣਾ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰਤਰਫ ਕਰਕੇ ਇੱਕ
ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਜੋਤ ਮੈਂਸ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ ਇਸ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਬਦਲਾ ਜਾਂ ਬਦਲਾ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਰਾਵਰਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲਾਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਲਾਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਤੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਤੁਸੀਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ, ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਕੀ ਸੀ? ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਡਰੇਨੇਜ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਵਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਰਿਵਰ ਬੈਡਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਈਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਨਿਲਾਮੀ ਠੇਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮੈਨੂਅਲੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਜਰੀ ਜਿੱਥੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਣਨੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂਅਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਛਾਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਠੇਕੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਹੀ, 10 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਹੀ। ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੁਣ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 92 ਸੀਟਾਂ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹੋਰੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਖਨਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਹੋਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਠੱਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬਦਸਤੂਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਫੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ 1 ਇੰਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਕੇਲ ਉਨਾ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਕੇਲ ਉਨਾ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ 2022 ਦੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਵੀ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਵਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਕਈ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 30 ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ
ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਰਿਪਲੈਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਬੈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਠੱਲ ਰਹੀ, ਜੀ ਪਰ ਸਤੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਛਿਟਪੁਟ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੀ। ਗਈਆਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਜੀ। ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਉਧਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਰੈਲ ਮਾਜਰਾ ਆਸਰੋਂ ਇਸ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਈਵਨ ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ, ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਸਤੂਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਲੇਕਿਨ ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਭੇਜੀਆਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਕੇਲ 'ਚ ਫਰਕ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਕੇਲ ਡਾਊਨ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਹਲੇ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਦੜੋਲੀ ਹੇਠਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ, ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ 25, 30, 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਦੀ ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਵਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੋਮੇਲ ਤੱਕ ਸਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਵੀ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦੀ ਗਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੰਨ ਇੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਘੁਮਾ ਕੇ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਰਿਵਰ ਬੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗੰਮਪੁਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਹਰਸਾ ਬੇਲਾ, ਖਮੇੜਾ ਆਪਣਾ ਵਗੈਰਾ ਪਿੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਧਰ ਸੈਂਸੋਵਾਲ, ਸਵਾੜਾ, ਦੁਮੇਲ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਵਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਖੱਡਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਨੰਗਲ ਵਾਲੀ ਪਹਾੜ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰ ਖੱਡ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਸਾਂ 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਦੂਜੀ ਦੁਨਾਲ ਖੱਡ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7-8-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਰਲਾ ਸਾਈਡ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਭਲਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੋਵਾਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖੱਡ ਆ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼, ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਿਲਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਭਾਖੜੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਜੋ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸਿਲਟ ਫਤਿਹਵਾਲ ਵਾਲੀ ਖੱਡ ਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੀਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁ, ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਪੱਥਰ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਡੁੱਬਾ, ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਰ ਬੈਡ ਹੈ ਜੀ ਸਤਲੁਜ ਦਾ, 63 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਭਾਖੜੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਖੜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 60 ਦੇ 59-60 ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਭਾਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ 60 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 60-62 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲਡ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਅਗਰ 88 ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਦਲ ਫਟਿਆ, ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਡੈਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਇੱਧਰ ਸਵਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ।
ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਹਾੜ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ ਉਹ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਫੈਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਤਾਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਲਟ ਸਿਲਟ ਪੈਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਿਲਟ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਣਾ ਉਹ ਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਣੀ। ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸਦਾ। ਜੀ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ। ਸਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਟੈਂਡਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਸੀ ਚਨੌਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਾਂ ਦਾ ਪੱਤਣ ਹੈ, ਜੀ। ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਲਓ ਤਾਂ ਕੋਈ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਠੋਕਰ ਲੱਗੇਗੀ ਉੱਥੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣੋ ਤਾਂ ਇਹ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਅਗੰਮਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਚੰਦਪੁਰ, ਗੱਜਪੁਰ, ਬੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਏਗੀ, 6 ਇੰਚ ਜਾਂ 1 ਫੁੱਟ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਟਿੱਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਹਰਸਾ ਵੇਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਲ ਤੋਂ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਜੀ। ਹਰਸਾ ਵੇਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੀ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਅਗੰਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਅਗੰਮਪੁਰ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੈਦਪੁਰ, ਬਈਹਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਖਮੇੜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਵਰ ਬੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਇਲੀਗਲ ਹੋਈ। ਜੀ। ਪਰ ਹਟ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਹਰਸਾ ਵੇਲਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ 40-40, 50-50, 60-60 ਫੁੱਟ ਦੇ ਟੋਏ ਪਏ, ਜੀ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ। ਹੂੰ। ਜਦੋਂ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਖੜੇ ਤੋਂ, ਜੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਖੜੇ ਡੈਮ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 20-22 ਮਈ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਜੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜੀ। ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਵਰ ਬੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੜ ਕੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਵਰ ਬੈਡ ਨੀਵਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਹਰਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੀ। 40-40 ਫੁੱਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੱਡੇ ਪਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਕੰਢੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੜ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 276 ਮਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਫਲੋਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੀ। ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਐਕਸਕੇਵੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਟਣਾ ਹੈ। ਪਟਨਾ, ਯੈਸ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਟਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਲੇ ਹੈ ਇਹ ਹੜਨਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਢੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਖੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਉਜੜਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸਵਾਂ ਦੀ। ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਵਾਂ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੀ। ਸਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦ ਸਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਰ ਪਟਾਈ ਕਰਤੀ ਇਸ ਐਂਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਾਣੀ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਭਰ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਭਰੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਂ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜੀ। ਇਹ ਸੈਂਸੋਵਾਲ ਆਪਣਾ ਸਵਾੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸੂਰੇਵਾਲ, ਸਹਿਜੋਵਾਲ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਫਲੋਟ ਕੀਤੇ। ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਫਲੋਟ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਕਿਸ ਖਾਤੇ 'ਚ? ਉਹ ਕਿਸ ਖਾਤੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਇਲਾਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜੀ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਾਂ ਚੋਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸਮਾਨ, ਕਿੰਨਾ ਬਚਦਾ। ਦੂਜਾ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ।
ਜੀ ਟੈਂਡਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਦੇ, ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਖੀਰ ਜੀ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਈ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟੀ ਰਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਲਾਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਮਾਈਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾਈਨ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਇਲੀਗਲ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੇਠਲੀ ਦਰੋਲੀ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਰਮਾ ਹੰਗਾਰਾ ਸੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਖਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਨੰਗਲ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਔਰ ਵਰਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਲਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵਰਨਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉੱਜੜ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 40-40 50-50 ਫੁੱਟ ਬੈੱਡ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ ਔਰ ਇਹ ਖੇਤੀਆਂ ਉੱਜੜ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਵੀ ਦਿਖਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਜੜ ਜਾਣੇ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾਓ, 1 ਇੰਚ ਦੀ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਘਟ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਗਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਾ ਬਣੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਹੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦਿਆਂ ਵੀ ਕਰਾਓ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ 2 ਲੈ ਲਓ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਤੇ ਹੋਸਟ ਸ਼ਮੀ ਡਾਬਰਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ STTV ਪ੍ਰਾਈਮ। ਨਮਸਕਾਰ।